Hashing techniques. Under hashing techniques, you're having static hashing and dynamic hashing. Static hashing and dynamic hashing. In your B.Tech first year, second semester, you already studied static hashing technique. As per the static hashing technique, on the key, we apply hash function. On key, you apply hash function. This is a hash function which we apply on a key. Let me say my key is 50. My key is 50. On 50, I applied a hash function. When I apply a hash function, it gives a hash value. Let me say it is 1. So in one bucket, I'm putting 50. A hash chain now gets created. I'm putting 50. Suppose I gave some value 90 here. This is the value 90. I gave value 90 now. I applied a hash function. Let me say it gave some bucket 9. Let me say this is the 9th bucket. In 9th bucket, I'm storing 90. Here I'm storing 90. Here I'm storing 90. This is the value 90 I stored here. Now I'm going with the value 60. Let me say I'm going ahead with the value 60. I'm going ahead with the value 60. Again, it gave value 1. 1 means it should be placed here. Here there is a collision. Already there is a 50 here. Now 60 also it is being recommended to place it here. Now hash chain forms. Chaining, that is a linked list. We form a linked list. We put 60 here. So the value 60 is being stored here. Let me say now I'm going something like a 20. I value 20. I want to go ahead with the value 20. When I'm selecting 20, on 20 if I put hash function, let me say it gave again 1. 1 means it should be placed here. Now the 20 gets linked here. The 20 gets linked here. The 20 gets linked here. This process goes on. This is called static hashing. While searching, now the problem point is searching. I want to search. I want to search for the value 90. When I apply the same hash function here, when I apply the same hash function on 90, it will give the hash key 9. Go to the 9th bucket. 9th bucket, you will get 90 there. Directly you can search. Suppose I want to search for a value 30. My search value is 30. I want to search for the value 30. 30. So on 30, you apply the same hash function. You apply on 30, you apply the same hash function. You will get 1. The bucket number 1 means if you see in this chain, you will get the 30. So this you apply on 30, you apply the same hash function. You will get 1. The bucket number 1 means if you see in this chain, you will get the 30. So this sort of searching is nothing but it is a static hashing. This sort of searching is nothing but it is static hashing. In static hashing, once the position is fixed, the fixed position will not be changed. స్టాటిక్ హ్యాషింగ్లో ఒక్కసారి పొజిషన్ని కనుక మనం ఫిక్స్ చేస్తే ఆ ఫిక్స్ చేసిన పొజిషన్ మారదు, ఆ వాల్యూస్ అట్లాగే ఉంటాయి. దీన్నే మనం స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ అంటాం. ఈ స్టాటిక్ హ్యాషింగ్లో ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ వస్తాయి. మీరు గమనించండి, ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ అంటే ఇక్కడ కనుక వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ వాల్యూ నిండిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వీ గో విత్ ద నెక్స్ట్ చైనింగ్ అవుతుంది. ఓవర్ఫ్లో పేజెస్ ఇక్కడ 60 స్టోర్ చేశాను, ఇంకొక వాల్యూ 20 వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఇట్లా చైనింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ 20 స్టోర్ చేస్తున్నాం, ఇలా చైనింగ్ పెరిగిపోతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ డిస్కస్డ్ ఇన్ యువర్ స్టాటిక్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ విచ్ యూ లెర్న్డ్ ఇన్ ద బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సి డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో chain process gets increased. That is the overflow pages with overflow chaining process. Overflow chaining process goes on. This is called static hashing. There is another technique called as the dynamic hashing. In dynamic hashing, the positions gets changed. Suppose I placed 30 in one position. I placed 30 in one position. In one position, let me say in position 1, I placed 30. Now I want to insert 60. Now the 30 position gets shifted somewhere else. The 30 may be moved to some other position and 60 may come to the first position. Means the positions gets changed whenever a new value comes. There is a possibility of changing the existing position. The 30 position got changed from first position to somewhere else, and now 60 came here. For example, now I want to store 80. I want to store 80. 80 may occupy this position. 60 may be shifted. 60 may be shifted. Here the existing 60 may be shifted to some other position, and 30 may remain there itself or may be changing its position. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డైనమిక్ హ్యాషింగ్లో ఒకసారి మనం స్టోర్ చేసిన వాల్యూ ఆ స్టోర్ చేసిన పొజిషన్లోనే ఉంటుందని నమ్మకం లేదు.
that may be shifted to some other position. That is called as a dynamic hashing. Static hashing and dynamic hashing. In dynamic hashing, there is no hard and fast rule that the inserted value will be sitting in the same position. That may be shifted to some other position. This is the concept of dynamic hashing. Now we will examine an example on dynamic hashing. We will study an example on dynamic hashing. Let us examine an example on dynamic hashing. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. డైనమిక్ హ్యాషింగ్ తెలియాలంటే దాంట్లో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, ద సెకండ్ ఈజ్ లీనియర్ హ్యాషింగ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ లీనియర్ హ్యాషింగ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 64 అండ్ 51, ఈ రెండు వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి. దీని బైనరీ నెంబర్ తీసుకోండి. యూ టేక్ బైనరీ నెంబర్. 64 బైనరీ నెంబర్ ఇది, 51 బైనరీ నెంబర్ ఇది. బైనరీ నెంబర్స్ మీకు తెలియాలి. 64 యొక్క బైనరీ నెంబర్ ఇది, 51 యొక్క బైనరీ నెంబర్ ఇది. దీస్ ఆర్ ద బైనరీ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్షనరీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్షనరీ. దీన్ని డిక్షనరీ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్షనరీ. ఇవి these are the bins, or we call it as a buckets. These are called bins, or we call it as a buckets. ఇక్కడ పైన ఒక హుక్ లాగా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ 1 అని ఉంది, 1 అని ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లోకల్ డెప్త్. ఇక్కడ డిక్షనరీ పైన కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ డెప్త్. దీన్ని లోకల్ డెప్త్ అంటారు. ఇక్కడ పైన చూడండి, ఇట్లా ఇట్లా ఉంది. దీన్ని లోకల్ డెప్త్ అంటారు. ఇక్కడ 1 అని ఉంది చూడండి, దీన్ని గ్లోబల్ డెప్త్ అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ డెప్త్. లోకల్ డెప్త్, గ్లోబల్ డెప్త్. 64ని మనం ఇక్కడ దాచిపెట్టాము, 51ని ఇక్కడ దాచిపెట్టాము. ఎందుకు ఇక్కడ దాచిపెట్టాము అంటే, డిక్షనరీని గమనించండి. డిక్షనరీలో రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి 0 అన్నాము, ఒకటి 1 అన్నాము. డిక్షనరీలో రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి 0 అన్నాము, ఇంకొకటి 1 అన్నాము. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్ డిక్షనరీ యూఆర్ హ్యావింగ్ 0, 1, ఈ రెండు ఉన్నాయి. 64 అనేది చివరి బిట్, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ 0 కాబట్టి ఈ 64ని ఈ 0 దగ్గర లింకప్ చేసాం. డిక్షనరీలో 0కి లింకప్ చేసాం. ఈ బకెట్ని 0కి లింకప్ చేసాం. 51 యొక్క చిట్ట చివరి బిట్ చూడండి. చిట్ట చివరి బిట్ చూడండి, 1 కదా. అందుకని 51ని 1కి లింకప్ చేసాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 64 అండ్ 51. I want to store 64 and 51. 64 యొక్క చివరి బిట్ చూడండి. 64 యొక్క చివరి బిట్ 0. 64 యొక్క చివరి బిట్ 0 కాబట్టి 64ని ఈ 0 డిక్షనరీకి లింకప్ చేసాం. డిక్షనరీ విత్ వాల్యూ 0. 51 యొక్క బైనరీ నెంబర్ తీసుకుంటే 110011. లాస్ట్ బిట్ చూడండి, 1 ఉంది. లాస్ట్ బిట్ 1 ఉంది. కాబట్టి దాన్ని తీసుకెళ్ళి 51ని ఇక్కడ లింకప్ చేసాం. 51ని ఇక్కడ లింకప్ చేసాం. 64ని ఇక్కడ పెట్టాం, 51ని ఇక్కడ పెట్టాం. లోకల్ డెప్త్ 1 అంటున్నాను. ఏంటంటే లాస్ట్ 1 బిట్ని మాత్రమే చూసాం. లాస్ట్ 1 బిట్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాం. అందుకని లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ 1 అన్నాం. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారమే మనం ఇక్కడ పెట్టాం. లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారమే ఇక్కడ పెట్టాం. అందుకని లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ 1 అన్నాం. గ్లోబల్ డెప్త్ కూడా 1. ఇది 1, ఇది 1. గ్లోబల్ డెప్త్ కూడా 1. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం. లెట్ us స్టడీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. లెట్ us గో విత్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఐ వాంట్ టు స్టోర్ 64. ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ 2 అన్నాను చూడండి. లోకల్ డెప్త్ 2 అన్నాను. ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ 1 అన్నాను. ఇక్కడ లోకల్ డెప్త్ 2 అన్నాను. దీని మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. 2 అంటే 2 బిట్స్. 2 అంటే 2 బిట్స్. 2 బిట్స్ని తీసుకోండి. ఎప్పుడైతే 2 బిట్స్ తీసుకున్నామో 00, 01, 10, 11, 2 బిట్స్ తీసుకున్నాను. 00, 01, 10, 11. ఇక్కడ గ్లోబల్ డెప్త్ 2 అన్నాను. 2 బిట్స్ తీసుకుంటే బైనరీ ప్రకారం రెండు బిట్లు రాసుకుంటే 00, 01, 10, 11 అప్పుడు 4 వస్తాయి. 4 డిక్షనరీలో 4 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. అంటే ఇట్ కెన్ రిప్రజెంట్ 4 బకెట్స్. 1, 2, 3 and 4. 4 బకెట్స్ని ఇది రిప్రజెంట్ చేయగలదు.
ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2 ఇచ్చాను, లోకల్ డెప్త్ 2 అన్నాడు, అంటే చిట్ట చివరి 2 బిట్స్ ప్రకారం అరేంజ్ చేశాను. చిట్ట చివరి 2 బిట్స్ ప్రకారం చూడండి 64, చిట్ట చివరి 2 బిట్స్ ఏంటి 00. కాబట్టి చిట్ట చివరి 2 బిట్స్ ప్రకారము 64ని ఇక్కడ పెట్టాను. 4 తీసుకోండి, 4 లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీయండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ 00, కాబట్టి 00 ఇక్కడ చూడండి 00, కాబట్టి 4ని ఇక్కడ పెట్టాను. 16 చిట్ట చివరి 2 బిట్స్ చూడండి, 16కి లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి 00, కాబట్టి 00 బకెట్కి 16 కనెక్ట్ చేశాను. 12 చూడండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి, 12 యొక్క లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ 1100, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఆర్ 00, కాబట్టి 12ని ఇక్కడ లింకప్ చేశాను, 12ని ఇక్కడ లింకప్ చేశాను, 12ని ఇక్కడ లింకప్ చేశాను, ద 12 ఇక్కడ లింకప్ అయింది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఎందుకు ఇక్కడ 64, 4, 16, 12 పెట్టాను అంటే లాస్ట్ 2 బిట్స్ని తీసుకున్నాను, అందుకనే లోకల్ డెప్త్ 2 అన్నాను. లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారం 64 లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఈజ్ 00, 4 లాస్ట్ 2 బిట్స్ 00, 16 లాస్ట్ 2 బిట్స్ 00, అలాగే 12 లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఈజ్ 00, కాబట్టి పెట్టాను. సో లాస్ట్ 2 బిట్స్ 00 వచ్చేవన్నీ పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 అని రాశాను, ఒక బిట్ ప్రకారమే పెట్టాను ఇక్కడ అని అర్థం. 1 అంటే చిట్ట చివరి ఒక బిట్ ప్రకారం ఇక్కడ పెట్టాను అని అర్థం. చిట్ట చివరి ఒక బిట్ ప్రకారం ఇక్కడ పెట్టాను. ఇప్పుడు చూడండి 51 చూడండి, 51 లాస్ట్ బిట్ ఏంటి 1, కాబట్టి 51 ఇక్కడ పెట్టాను. 15 లాస్ట్ బిట్ ఏంటి, 15 లాస్ట్ బిట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ 1, అందుకని ఇక్కడ పెట్టాను. 5 యొక్క లాస్ట్ బిట్ ఏంటి 1, 5 యొక్క లాస్ట్ బిట్ ఈజ్ 1, కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాను. లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారము తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టాను, అందుకని 01, లాస్ట్లో 1 బిట్ ప్రకారం ఇక్కడ పెట్టాను. ఇక్కడ తీసుకోండి 10, లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ 2 అన్న, 10 లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ 2 అన్న. ఇప్పుడు 10 తీసుకోండి, 10 ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది, లాస్ట్ 2 బిట్స్ లోకల్ డెప్త్ 2 అంటున్నాను, 2 అంటే 2 బిట్స్, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారము అంటే 10 ఉండేవన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను. అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి, 51 కనుక తీసుకుంటే 51 లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీస్తే 11 వస్తుంది. 51 లాస్ట్ 2 బిట్స్ 11 వస్తుంది, అంటే 51 ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, 51ని ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ 51ని ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, కానీ లోకల్ డెప్త్ 1 అంటున్నాను కదా, ఒక బిట్టే తీసుకుంటానని చెప్తున్నాను కదా, లోకల్ డెప్త్ 1 అంటున్నాను కదా, అందుకని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొద్దు, ఇదే తీసుకోండి. ఎందుకంటే లోకల్ డెప్త్ 1 అంటున్నాను కదా, లోకల్ డెప్త్ 1 అన్నాను కదా, ఇక్కడ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. 11 లోకల్ డెప్త్ కనుక 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు, లోకల్ డెప్త్ 1 అన్నాను కదా, అందుకని ఇది కనెక్ట్ చేయొద్దు. అందుకనే మీరు ఇదే డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేశాను, దీన్ని రెడ్ కలర్ పెట్టాను, ఎందుకు రెడ్ కలర్ పెట్టాను, 51 యొక్క లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూస్తే 11, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఆఫ్ 51 ఈజ్ 11, బట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ 1, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ లాస్ట్ 1 బిట్, లాస్ట్ 1 బిట్టే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, అందుకని దీన్ని కనెక్ట్ చేశాను, ఇది రెడ్ కలర్, అంటే ఐఎమ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ అనమాట. ఈ రెడ్ కలర్ యారో నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు, రెస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్. ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ని జస్ట్ 1 మినిట్ మీరు స్టడీ చేయండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాల్యూస్ ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టాను అనేది మీకు తెలియాలి. I'm proceeding to the next slide, extension of this. Extendable hashing. I'm just going. We are discussing about the extendable hashing. I want to insert some value like 18 అనే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇవి మీకు తెలిసిందే, ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చినాయి అనేది మీకు తెలిసిందే, ఎందుకు ఇవి ఇక్కడ వచ్చినాయి అనేది మీకు తెలిసిందే. లాస్ట్ బిట్ 1 తీసుకున్నాను, 51 తీసుకోండి, లాస్ట్ బిట్ ఈజ్ 1. 15 తీసుకోండి, లాస్ట్ బిట్ ఈజ్ 1. 5 తీసుకోండి, లాస్ట్ బిట్ ఈజ్ 1. లాస్ట్ బిట్ ఏవైతే 1 ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసాం.
లాస్ట్ బిట్ లాస్ట్ టూ బిట్స్ ఏవైతే 10 ఉన్నాయో అది ఇక్కడ పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 తీసుకోండి, లాస్ట్ 10 ఉంది. సో 10 లాస్ట్లో 10 ఉండేవని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18 తీసుకోండి, 18 బైనరీ నెంబర్ ఈజ్ 10010. దిస్ ఈస్ ద బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ 18 యొక్క బైనరీ నెంబర్ 10010. కాబట్టి లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకుంటే లోకల్ డెప్త్ 2 అంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ తీసుకుంటున్నాం అని. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ తీసుకుంటే మనకి 10 వస్తుంది. కాబట్టి 10 దగ్గర ఈ 10కి ఆ 18 అనేది అక్కడ లింకప్ చేసాం. 10కి 18 లింకప్ చేసాం. ఇక్కడ 18 వచ్చింది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 20. ఇప్పుడు నేను 20ని జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు నేను 20ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. 20 బైనరీ నెంబర్ ఎంత? 20 యొక్క బైనరీ నెంబర్ ఎంత? 10100. 10100 is the binary number of 20. 10100 is the binary number of 20. అంటే లాస్ట్ 2 బిట్స్ 00 వచ్చింది కదా, అంటే 20 ఇక్కడ రావాలా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, 20 ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. 20 అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఒక బకెట్ సైజ్ ఎంత? 4 వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేస్తుంది. 1 2 3 4. ఒక బకెట్ 4 వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు 20 కావాలి అంటే ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ నిండిపోయినాయి. 4 వాల్యూస్ నిండిపోయినాయి. అప్పుడు ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. ఇది 2 బిట్స్ కాస్త నౌ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు 3 బిట్స్. మీరు చూడండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. ఇంతకుముందు 2 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు 3 బిట్స్ ప్రకారం ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. 3 బిట్స్ అంటే 8 వాల్యూస్, 8 ఎంట్రీస్ వస్తుంది డిక్షనరీలో. మీరు గమనించండి, నెక్స్ట్ స్లైడ్ గమనించండి. యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, యూ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను 20ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 20ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా ఇందాక స్లైడ్ ప్రకారం ఇక్కడ రావాలి. ఇక్కడ అన్ని ఫిలప్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఇందాకటి స్లైడ్లో 2 బిట్స్ అంటే ఇందాకటి స్లైడ్లో ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇవి 3 బిట్స్ లేవు. ఇక్కడ 00, ఇందాకటి స్లైడ్ కనుక గమనించినట్లయితే 00, 01, 10, 11 అని ఉంది. అంటే 4 ఎంట్రీసే ఉన్నాయి. ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్లో యూఆర్ హ్యాంగ్ ఓన్లీ 4 ఎంట్రీస్. ఇన్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ యూఆర్ హ్యాంగ్ ఓన్లీ 4 ఎంట్రీస్. 4 ఎంట్రీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇందాకటి స్లైడ్లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 3 బిట్స్. 3 బిట్స్ అంటే 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 11. ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ స్లైడ్. యు అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఇక్కడ చూడండి, 2 బిట్సే 00, 01, 10, 11. ఓన్లీ 2 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, బకెట్స్ పెరిగినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ పెరిగినాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 బిట్స్ కన్సిడర్ చేయండి. లాస్ట్ 3 బిట్స్ చూడండి, లోకల్ డెప్త్ 3. లాస్ట్ 3 బిట్స్ కన్సిడర్ చేయండి. 64 ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టాను? లాస్ట్ 3 బిట్స్ ఆర్ 000. లాస్ట్ 3 బిట్స్ ఆర్ 000. లాస్ట్ 3 బిట్స్ ఆర్ 000. లాస్ట్ 3 బిట్స్ మీరు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, 3 అన్నాను, లోకల్ డెప్త్ ఈస్ 3 అన్నాను. అంటే చిట్ట చివరి 3 బిట్స్ ఆధారంగా నేను స్టోర్ చేశాను. 64 ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను. 16 చూడండి, 16 లాస్ట్ 3 బిట్స్ చేయండి, 000. అందుకనే 000 కింద ఈ రెండే వచ్చినాయి. 4 తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి 4. ఈ యారో హెడ్స్ చూడండి, యారో ఎట్లా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ యారో ఎట్లా అవుతుందో చూడండి. లాస్ట్ 3 బిట్స్ అన్నాను. 4 కనుక తీసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ 3 బిట్స్ తీసుకుంటే 100. సో 100 దీనికి కనెక్ట్ చేస్తే 4 ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి. 100 4 ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది చూడండి. 4 ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. 12 తీసుకోండి. 12 వేర్ ఇస్ దట్? ఇక్కడ 12 రాయలేదు. 12 తీసుకోండి. 12 బైనరీ నెంబర్ ఎంత? 1100. 12 యొక్క బైనరీ నెంబర్ 1100. లాస్ట్ 3 బిట్స్ తీసుకోండి, ఈజ్ 100. 100 ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే 12 కనెక్ట్ అయింది చూడండి. 12 ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. 100, 12 కనెక్ట్ అయింది. 20 లాస్ట్ 3 బిట్స్ ఇవ్వండి. 20 ఈజ్ 10100. లాస్ట్
3 బిట్స్ చేయండి 100. సో 100 100 ఇక్కడ 20 కనెక్ట్ అయింది. 100 20 కనెక్ట్ అయింది. 100 20 కనెక్ట్ అయింది. చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ పెరిగినాయి ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు లాగా కాదు, ఇప్పుడు బకెట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ పెరిగినాయి. ఇంతకుముందు 4 బకెట్స్, అసలు మన స్టార్టింగ్ స్లైడ్లో 2 బకెట్సే ఉన్నాయి, దాని తర్వాత 4 అయినాయి, ఇప్పుడు 8 బకెట్స్ అయినాయి. సో ఈ విధంగా బకెట్స్ ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. ఎన్లార్జ్ అయ్యి మళ్ళీ వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి. మనం స్టోర్ చేయాల్సిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి. ఇది లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారం స్టోర్ చేసాం, ఇది లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారం స్టోర్ చేసాం, ఇది లాస్ట్ 3 బిట్స్ ప్రకారం స్టోర్ చేసాం, ఇది కూడా లాస్ట్ 3 బిట్స్ ప్రకారం మనం స్టోర్ చేసాం. అలాగే హియర్ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ వాల్యూస్. వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ 7 followed by 21. 7 followed by 21. You want to insert 7, you want to insert 21. 7 ఇన్సర్ట్ చేయాలి, 21 ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 7 ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే 7, if you want to insert value 7 లాస్ట్ 3 బిట్స్ ఆర్ 11 111. కాబట్టి 7 అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. లాస్ట్ 3 బిట్స్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ వస్తుంది, లేదా లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారం తీసుకున్నా ఇక్కడికి వస్తుంది. లాస్ట్ 1 బిట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ బకెట్ వాల్యూ లోకల్ డెప్త్ ఈజ్ 1 అంటున్నాను కదా, లాస్ట్ లోకల్ డెప్త్ 1 అంటున్నాను కాబట్టి దాని ప్రకారం తీసుకుంటే 7 ఇక్కడ వస్తుంది. లేదు లాస్ట్ 3 బిట్స్ ప్రకారం తీసుకుంటే 3 బిట్స్ అంటే 111 ప్రకారం అయితే 7 ఇక్కడికి రావాలి, 7 అక్కడికి రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తున్నాయో. వాల్యూస్ ఇవి ఇక్కడ చూడండి, 7 ఇక్కడ వచ్చింది. లాస్ట్ 3 బిట్స్ ప్రకారం తీసుకుంటే లాస్ట్ 3 బిట్స్ 7 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇట్ మే బి 3 బిట్స్ ఆర్ 2 బిట్స్. 7 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది. చూడండి 7, యూ గాట్ 7 దేర్. అట్లా అనమాట. సపోజ్ 21 కావాలనుకోండి, 21 కావాలి. లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకుంటే 01 ఉంది. లాస్ట్ 2 బిట్స్ అయితే 01 ఉంది, 01. ఇక్కడ 21 లాస్ట్ 3 బిట్స్ తీసుకుంటే 101. ఈ 101 బకెట్లో చూస్తే, దాని కనెక్టెడ్ బకెట్ కనుక చూస్తే 101, అక్కడ 21 చూడండి 101. ఇప్పుడు 21 ఉంది అనుకోండి, 101. సో మీకు 21 అనేది ఇక్కడ చూడండి 101 లాస్ట్ 3 బిట్స్ అయితే ఇది. లేదు లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ అంటే 01. దాని ప్రకారం చూసుకున్నా సరే 21 ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం స్టోర్ చేయటమే దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూస్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. దీన్ని ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ అంటారు. ఇలా వాల్యూస్ని దాచిపెట్టి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావటాన్ని ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. ఎందుకు ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది? ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే ఈ బకెట్స్ 2 ఉన్నాయి, 0 1 ఉన్నాయి. తర్వాత 3 బిట్స్కి పెరిగినాయి. 3 బిట్స్ అంటే 8 వాల్యూస్, 2 to the power of 3, 2 to the power of 3, 2 to 4, 4 to 8. సో 8 వచ్చినాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. తర్వాత ఇంకా పెరిగితే 16 అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, అదే చూపించాను. ఇక్కడ మీకు 8 బకెట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి చూసినట్లయితే 8 ఉన్నాయి. ఇంకా వాల్యూస్ పెరిగినాయి అనుకోండి, 4 బిట్స్ అయ్యింది. అంటే 2 to the power of 4. 2 to the power of 4 అంటే 2 into 2 into 2 into 2 అంటే 16 వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ఈ బకెట్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. దీస్ బకెట్స్ విల్ బి ఎక్స్టెండింగ్. ఇవి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. టెక్నిక్. ఏ వేరియేషన్ ఆఫ్ దిస్, a small variation of this technique of extendable hashing is nothing but linear hashing.
లీనియర్ హ్యాషింగ్ అనే టెక్నిక్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, ఇంచుమించు ఇదే విధంగా ఉంటుంది. అయితే దాంట్లో ఇలా డిక్షనరీ ఉండదు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్షనరీ. లీనియర్ హ్యాషింగ్ అని ఉంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇలాగే ఉంటుంది. అయితే దాంట్లో ఈ డిక్షనరీ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి. ఓవర్ఫ్లో చైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తగ్గిపోతాయి. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఫర్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. దట్ ఈస్ ఫర్ లీనియర్ హ్యాషింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ హ్యాషింగ్. ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న దాన్ని ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్ అంటాం. ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్. మీరు ఒక్క నిమిషము ఈ స్లైడ్ మీరు గమనించి ఈ వాల్యూస్ ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాయి అనేది మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారము, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారము మీరు చూడండి. లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారము, 2 బిట్స్ ప్రకారము, 3 బిట్స్ ప్రకారం చూడండి. ఇక్కడ 3 అన్నాను, 3 బిట్స్. ఇక్కడ 1 అన్నాను, 1 బిట్ ప్రకారం. ఇక్కడ 2 అన్నాను, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారం. జస్ట్ ఒక్క నిమిషం మీరు గమనించండి. Right. This technique called as extendable hashing, how the data is being stored. There is a concept called linear hashing, almost all the similar to the extendable hashing, but with some difference, some variation. Dear students, ఈ linear hashing కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్, లీనియర్ హ్యాషింగ్కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇవ్వటం జరిగింది. ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. మీరు స్టడీ చేయండి, మీకు అర్థం అవుద్ది. ఇది అర్థం చేసుకుని నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు 2 తీసుకోండి, బైనరీ నెంబర్ 2 బైనరీ నెంబర్ ఎంత 10. సో లాస్ట్లో 0 ఉంది, అక్కడ పెట్టాం. 4 బైనరీ నెంబర్ ఎంత 100, లాస్ట్లో 0 ఉంది కాబట్టి 4 ఇక్కడ పెట్టాం. 3 బైనరీ నెంబర్ ఎంత 11, లాస్ట్లో 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకోండి, కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ రాశాను, మీకు అర్థం అవుద్ది. ఇది మీరు స్టడీ చేయండి. 32 లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి 00 కాబట్టి ఇక్కడ 00, 01, 10, 11 అని రాసాం. ఇక్కడ H0 అని రాసాను చూడండి, అంటే హ్యాష్ ఇండెక్స్, హ్యాష్ కోడ్ ఈజ్ H0 అన్నాను. 00, 01, 10, 11 అని రాశాను. 32 స్టోర్ చేయాలి. ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? ఇక్కడ 4 బకెట్స్ ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4. ఒక్కొక్క బకెట్లో 1, 2, 3, 4 బకెట్స్. ఒక్కొక్క బకెట్లో 4 వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ బకెట్, సెకండ్ బకెట్, థర్డ్ బకెట్, 4 బకెట్. ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు, 4 వాల్యూస్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 32 ఉందనుకోండి, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? లాస్ట్లో 00 ఉంది, 00 ఇక్కడ పెట్టండి. 44 ఉందనుకోండి, లాస్ట్లో 00 ఉంది, ఇక్కడ పెట్టండి. 36 ఉందనుకోండి, లాస్ట్లో 00 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాం. 5 ఉందనుకోండి, 5 బైనరీ నెంబర్ తీసుకుంటే లాస్ట్లో 01 ఉంది, లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి, 2 బిట్సే చూడండి, లాస్ట్లో 2 బిట్స్ 01 ఇక్కడ పెట్టాం. 9 ఉందనుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకోండి, 01 ఇక్కడ. 25 ఉందనుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ చూడండి, 01 ఇక్కడ స్టోర్ చేశాం. 14 ఉందనుకోండి, 14 లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకోండి, 10 అంటే ఇక్కడ పెట్టాం. లాస్ట్ 2 బిట్స్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నాం. 31 తీసుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఆర్ 11 అందుకని 11 దగ్గర పెట్టాం. 11 తీసుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఆర్ 11 కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాం. 7 తీసుకోండి, లాస్ట్ 2 బిట్స్ ఆర్ 11 కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాం. ఇప్పుడు 37 ఉందనుకోండి, 37 యూ అబ్జర్వ్ హియర్, 37 తీసుకున్నాను. దాంట్లో లాస్ట్ బిట్ ఈజ్ 01 కాబట్టి 01 కింద పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఓవర్ఫ్లో అవుద్ది. ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ బికమ్స్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ లీనియర్ హ్యాషింగ్ ప్రకారము ఇందాకట్లాగా కొంత మారుతుంది, కొంత మార్పు అనేది వస్తుంది. అది చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఓవర్ఫ్లో అన్నాం. యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఓవర్ఫ్లో 1, 2, 3, 4 ఫిలప్ అయిపోయినాయి. 1, 2, 3, 4 ఫిలప్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు 43 అనేది వచ్చింది. 4 ఫిలప్ అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు 43 అనేది వచ్చింది. ఓవర్ఫ్లో కిందకి వెళ్ళింది, అది ఓవర్ఫ్లోకి వెళ్ళింది అంటే నిండింది అనమాట, ఓవర్ఫ్లోకి వెళ్ళింది.
ఇట్ వెంట్ టు ఓవర్ఫ్లో, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో వస్తుందో 1 2 3 4 ఉన్నాయి కదా. H0 చూడండి, H0 చూడండి, 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓవర్ఫ్లో వస్తుందంటే ఇంకా ఇది ఫిల్అప్ అయిపోతుంది అనమాట, నిండిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి. ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి పెరిగింది చూడండి, ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 5 బకెట్లు అయినాయి చూడండి, 1 2 3 4. ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చింది ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది చూడండి, వచ్చి H1 స్టార్ట్ అయింది. ఇందాక H1లో ఇక్కడ H0లో 0 0 0 1 1 0 1 1 ఉంది. ఇప్పుడు పక్కన 000 స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, 000 అంటే ఇది 000 0 0 1, ఇది 0 0 1 0 0 1 0 1 0, లాస్ట్ 3 బిట్స్ కన్సిడర్ చేసేటట్లుగా. అలాగే 0 1 1 0 1 1 అండ్ 1 0 0 1 0 0. ఎప్పుడైతే 1 0 0 వచ్చిందో ఇక్కడ మనకి స్పేస్ వచ్చింది, ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూస్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంతకుముందు H0 ఒకటే ఉంది, ఇప్పుడు H0తో పాటు H1 వచ్చింది. అంటే 2 బిట్సే కాక 3 బిట్స్ స్టోరింగ్ ఫెసిలిటీ వచ్చింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటి పెరిగింది. అలా ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఇక్కడ కింద పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కింద పెరుగుతూ పోతే దాన్నే మనం ఏంటాం, we call it as లీనియర్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. ఈ లీనియర్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. లీనియర్ హ్యాషింగ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీ స్లైడ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు అక్కడ ఉన్న బైనరీ నెంబర్స్ అవన్నీ బాగా గమనిస్తూ ఉంటే లాస్ట్ 1 బిట్ ప్రకారం స్టోర్ చేస్తున్నామా, 2 బిట్ ప్రకారం స్టోర్ చేస్తున్నామా, 3 బిట్స్ ప్రకారం స్టోర్ చేస్తున్నామా అనేది కనుక మీరు గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటాయి, అకామిడేషన్ పెరుగుతుంది. అకార్డింగ్లీ మీకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెరిగి యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ స్టోర్ ద వాల్యూస్. అది లీనియర్ హ్యాషింగ్లో ఉండే అడ్వాంటేజ్. మీకు హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్లో స్టాటిక్ హ్యాషింగ్, డైనమిక్ హ్యాషింగ్ 2 రకాలు. డైనమిక్ హ్యాషింగ్లో మీ సిలబస్ ప్రకారం 2 రకాలు. 1 ఎక్స్టెండబుల్ హ్యాషింగ్, 2 లీనియర్ హ్యాషింగ్ అని 2 రకాలు. 2 ఇన్సుమిన్సు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిజెంబులెన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి స్టడీ చేయండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.